The main character has left the site. Now she's back. Hello everyone. Welcome to the get together of the Kores. How do Kores treat their daughter-in-laws? We are pampered daughter-in-laws. Absolutely pampered and spoiled. But even we are we are even good also. Even good क्या होता है? नहीं spoiled as in like लाड़ प्यार, बहुत ही लाड़ प्यार. But then we take our responsibilities also. That I was saying कि we are responsible daughter-in-laws and मजा आता है. Everyone is fun. Hi Bhabhi. Hello. Welcome to Shani Kore YouTube channel. My God, that's nice. Yeah. So my question is, it's been 2 years. You are in, you're a part of, you're a part of Kore family. So how do Kores treat their daughter-in-laws? Just like they treat their daughters. Like, yeah, I mean, of course, I never felt like I'm a daughter-in-law of this house. They always treated me like the way they treat you and Vaishnavi Didi, with the same warmth, love, and everything. Rather, I feel there's a lot of freedom for the daughter-in-laws more than the girls, and they give us support, be it my father-in-law, Kaka, and everyone in the family, Kaki, Mama. And I think I should say this on this vlog to everyone who's out there. I'm touchwood luckiest that to be in this family. I have so many people to look up to, especially Ai, Mummy, Kaki, the way they have discipline and everything. I mean, you get disciplined also and you get love also. And that's how it is. It's a wonderful journey. yeah. Thank you so much. Hello, welcome to Shani Kore YouTube channel. Wow, So, such a pleasure to see my great granddaughter taking a reel. Wow, I'm pleased. yeah. So the question is, because you have your years and sort of years, and you've seen Marna how it was and how it is now. So basically, how do Kores treat their daughter-in-laws? You have seen Ai, you have seen Mummy, you have seen Kaki, and also I think she has given her bite about how you guys treat her and how progressive she feels about it. So I want to know from your end. Yeah, Hari Om. Actually, to talk about Kores, because I was married in 1985. So how many years back? I have seen all the generations, and I thank God with my complete heart, because there are, with two people there are differences, but beyond the differences, when we rise above that, we have a common aim, a goal, which is for the humanity. And I feel we all are charged with the same feeling that we have to help all of people of Varananagar, not just Varananagar, Panhara, Shahuwadi, and the world at large. We were also charged to work for the health of our people. So I remember, I can give you so many examples, but I was pardoned as a daughter-in-law to do many things which were expected out of me. Like, I remember eating morsels of food which my mother-in-law used to do to give my children, and she used to feed me also. I always wish. Now you do that with me. Yes, I always do. And same way, I remember even Tata Saheb Kore, on his 75th birthday, he had given us all gold earrings or something, I can't forget that. And especially your grandfather, how much to talk about him. He used to just love me because I used to speak English. That is the best part. So we used to be there for each other in our thicks and thins. We never feel in-laws. We always feel daughters. And yes, what more that you are empowering the women of today, the youngsters of today. I'm so thankful to you to even give me a chance to talk about so many things which are very delightful. Yeah. Very nicely put. Welcome to Shani Kore YouTube channel. तर खरं तर मला हे विचारायचं होतं की कोरे घराण्यात जेव्हा तू आलीस तेव्हा तुला असं काय, म्हणजे तुला कसं वाटतं की कोरे घराण्यामध्ये सुनांशी कसं वागलं जातं किंवा काय ट्रीटमेंट दिली जाते इन टर्म्स ऑफ करिअर आणि कसं प्रेम आणि काळजी केली जाते, तर हे तुझ्याकडून ऐकायला आवडेल.
नमस्कार, मी शानीच्या काकी सौ स्नेहा निपुण कोरे. लग्न ठरलं तेव्हा कोरे घराण्याशी आता मला कसं जमेल हा असा प्रश्न पडला होता. कारण मी एक व्यापारी घराण्यातली मुलगी होती. म्हणजे तिथं 7च्या आत घरात 5 मिनिटं जरी लेट झालं तरी आजोबा दारात उभे असायचे. अशा घरातून या घरात यायचं, कोऑपरेटिव्ह इथे सगळं, आणि अशा ठिकाणी आपल्याला जमेल का, एक प्रकारची भीती वाटत होती. आणि जेव्हा मी लग्न होऊन इथे आले तेव्हा खूप छान वाटलं मला, की बाबा जसं वातावरण माहेरी होतं, आजोबा खूप कडक होते, आणि तसंच इथे पण तात्यासाहेबांचा दरारा खूप होता. पण महिलांना या घरात खूप फ्रीडम होतं. म्हणजे महिलांनी घरी फक्त चूल मूल न करता स्वतःचं करिअर घडवणं अशी इच्छा असायची त्यांना. त्याचप्रमाणे तात्यासाहेबांनी जे इथे संस्था चालू केल्या, म्हणजे राणा बाजार म्हणा, भगिनी मंडळ आणि लिज्जतचं, मेन म्हणजे लिज्जत जेव्हा चालू केलं तेव्हा तात्यासाहेबांची इच्छा अशी होती की आपण डायरेक्ट इथेच आपलं स्वतःचं वारणा प्रोडक्ट तयार करूया. पण जेव्हा ते लिज्जतचे मेन होते तेव्हा ते म्हणाले की तुम्ही स्वतःचं करण्यापेक्षा आपल्या इथे येऊन तुम्ही लिज्जतचं आमच्या अंडरच तुम्ही काम करा, पण तुम्हाला आम्ही कुठलाही त्रास देणार नाही. त्याप्रमाणे तात्यासाहेबांनी लिज्जत पापड केंद्र चालू केलं, म्हणजे महिलांना वाव देण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर मग भगिनी मंडळ झालं, बाजार चालू झाला, आणि तिथे सगळीकडे महिलाच कार्यरत होत्या. आणि ते असंच मग मुलं झाल्यानंतर मला आईंनी पण वारणा भगिनी मंडळामध्ये, लिज्जत महिला गृहोद्योग संस्थेत आणि तसंच वारणा महिला पतसंस्थेत मला संचालिका म्हणून घेतलं, आणि तिथून माझ्या कार्याला सुरुवात झाली. मुलं मोठी होत होती आणि हा बाहेरचा पण व्याप सांभाळायचा. जेव्हा आईसाहेब घरी मीटिंग चालू असायच्या, बाजारच्या वगैरे मीटिंग ह्या घरीच घेतल्या जायच्या. माझं लग्न झाल्यानंतर वारणा कोंबडी पण होती, तिथे पण आई संचालिका होत्या. म्हणजे आईंना तात्यासाहेबांनी खूप स्कोप दिला. जसं ईशानी म्हणते की सुनांना कसं वागवलं जायचं, तात्यासाहेबांचा एक दरारा असला तरी सुद्धा सुनांशी त्यांचं प्रेमळ स्वभाव, सुनांच्या बरोबर चांगलं, आणि सुनांना कसं बाहेर सुनांनी कसं वागलं पाहिजे हे पण त्यांचं असायचं. आणि त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या सुना तात्यासाहेबांच्या ह्याच्या खाली, जसं आईसाहेब बघत आल्या त्यांचं बघून आम्ही पुढे तोच वारसा चालवत आहे. तर मी बाबांच्या बरोबर खूप सहवासात होते. बाबा म्हणजे विलासदादा कोरे, आणि माझं BCom कम्प्लीट झालं होतं आणि माझं लग्न झालं होतं. मग आमच्याकडे एक सर आले होते आणि त्यांच्या मिसेस आल्या होत्या. मग मला म्हणाले, बाबा की तुझं आता BCom झालंय, तू MCom करायला पुढे जायला पाहिजेस, तू फॉर्म भरायचास आणि MCom करायचं. ठीक आहे म्हटलं, चालेल. पण एक प्रकारची भीती वाटायची मला, जमेल की नाही. मी ठरवलं, MComला फॉर्म भरायचं ठरवलं, सगळं झालं. तोपर्यंत मला म्हणजे प्रेग्नन्सी राहिल्यामुळे मी तो विचार सोडून दिला आणि जे आपल्याकडे आले काम ते काम करायचं ठरवलं. बाबांचं पण खूप, आणि लग्न झाल्यानंतर म्हणजे बाबांचं, आईंचं, तात्यासाहेबांचं, अक्कांचं कधीही त्यांनी आम्हाला कुठल्याही सुनांना त्रास दिला नाही की बाबा नाही हे केल्याशिवाय घरात बाहेर पडायचं नाही, तू पुढे जा, आम्ही मागचं राहिलेलं बघतो. मीटिंग असते की मीटिंगच्या टायमाला बरोबर टायमिंग टू टाइमला जायलाच पाहिजे. सगळं घरातलं आवरायचं आणि टाइम टू टाइम आम्ही मीटिंगला जायचो. Shudi, welcome to Shani Kore YouTube channel, and she is my Akka's daughter. And so basically I want to ask, because you've seen Ai and Kaki and Mummy, so the question is, how do Kores treat their daughter-in-laws? Hi Shani, it's a very nice question. I think मी जेवढं बघितलंय आपल्या आजींना, आईंना, I think she has always been a very progressive woman, and she has been a testament as to how women, daughters and daughter-in-laws are treated in our family. आपण लहानपणीपासून बघितलं की आईंनी सगळ्यांवर एज्युकेशनचं किती एम्फसाइज केलंय. The way she has equipped all of us to be independent, to be financially independent, to be progressive, I think that is remarkable. आणि I think जे आईंनी व्हॅल्यू शिकवले ते त्यांच्या मुलगी as well as त्यांच्या सुनांनी पुढे नेले. तर आता जसं आपण इतक्या कॉन्फिडेंटली वी कॅन बी आउट देअर इन द वर्ल्ड, आपण बोलू शकतो, वागू शकतो, आपल्याला जे काय फ्रीडम, लिबर्टी मिळाले हे आपल्या आजीनी आपल्या त्यांच्या मुली आणि डॉटर इन लॉज मध्ये ते व्हॅल्यूज इन्स्टिल केले, आणि त्याच आपल्या आईंनी आपल्यात केले. सो आय थिंक आपण कसे दिसतो, आपले काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत ते तर आहेच, बट ॲट द सेम टाइम आय थिंक आपल्या मॉम्सनी
आणि सुनाने आपल्याला इक्विप केलं टू गो आउट देअर अँड फाईट with the outer world, how to behave with the outer world while keeping our values intact. So I think I feel very happy and lucky to be a part of this family. Thank you. Hi, mommy. Hi. I'm meeting you after a long time. Yes. So, being you have seen I very closely, and I think she was very close to you. Yes. And I think you guys were best friends. And I just wanted to know your considered me as a younger sister. Yeah. So Koresh treat her when she was married. When she was married, they treated her well. Everything was there. But I told you, he was very strict. Tatya was very strict. Akka wasn't strict. And halu she started developing. Little later, after the children grew up little bit. मग ते पतसंस्था वगैरे काढली त्यांना. पतसंस्था म्हणजे काय होतं, नुसतं झोपडं होतं. आम्ही बघितलं, डोळ्याने बघितलं. आणि आज काय ते वटवृक्ष झालेलं आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी बघताना when we look back ना आम्हाला एवढा आनंद होतो. आणि त्यावेळेला पण जेव्हा सुरू करायचं होतं त्यावेळेला सगळे म्हणाले काय पतसंस्था चालेल की नाही, पण कशी चालली, कुठपर्यंत गेली. मग त्यांनी वारणा बाजारचं इथलं सगळीच कामं हातात घेतली हळूहळू. पण त्या फारकाळाने सब बघायच्या सगळ्या गोष्टी. म्हणजे तू इव्हन जेवण केलेलं असेल ना, लोकांना द्यायचं असेल कुठल्या याच, तर तो चव घेतल्याशिवाय त्यांना काही चैन पडायचं नाही. की क्वालिटी आहे ना, मेन बेसिक उद्देश. आणि त्या तसं करतात म्हणून त्यांच्या हाताखालच्या लोकांमध्ये पण ती सवय राहिली की क्वालिटी मेंटेन होत राहील. आणि खूप तो आनंद वेगळा होता. आणि आय हॅव सीन हर ग्रो सो मच. मग त्या ह्याला पण गेल्या होत्या मला वाटतं जपानला, ह्याच काम शिकायला त्यांचं बाजारचं. सो आय वॉज स्टंट, कारण तिकडे त्यांच्या हाताखाली बायका नाही, कामाला कोणी नाही. आणि शी हॅड टू ट्रॅव्हल फ्रॉम ट्रेन टू गो टू दॅट डेस्टिनेशन. तिकडे जाऊन ते शिकायचं, घरी येऊन तो अभ्यास करून नेक्स्ट डेचं सगळं करून त्यांना द्यायला लागायचं होमवर्क. आणि कुकिंग. अर्थात त्या 4-5 जणी होत्या, तर दे हॅड डिस्ट्रीब्युटेड द वर्क अमंग देमसेल्फ. की ह्यानी कुकिंग करायचं ठरवलं, ते भांडी घास हे कोण काय कर. जेंटलमॅन ऑल्सो सो स्वीट. त्यावेळेला आम्ही इकडे करतो पण इंडियात कोणाला सांगू नका. व्हेरी स्वीट. शी हॅड अ गुड टाइम. दॅट वॉज रिअली. कारण इकडे त्यांना ग्लास उचलायला पण नाही. म्हणजे टू थिंक अबाउट दॅट आणि ऑल द वे ट्रॅव्हलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. आणि अभ्यास तिकडे हॅट्स ऑफ टू. म्हणजे कुठेतरी मला वाटतंय दिस Kore thing and everything, whatever qualities she had in herself has helped to grow. And of course त्यांनी त्याला दिलं opportunity खूप दिल्या म्हणून तर त्या she could grow. And how did she treat her daughter-in-laws? Of course she was a gem of a person. आत्ताच मी स्नेहाला सांगत होते तुझ्या सुनेचं तू करतेस तसं त्यांनी, नंदिनी माझ्या म्हणजे शोभाताईंनी तिला स्नेहाचं इथे बाळणपण केलं आणि तिच्या आईला इथे आणून ठेवलं. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी इट्स अ फ्लॅशबॅक लुकिंग एट थिंग्स किती केलं त्यांनी पण. आणि कुठेही नाही म्हणजे असे सून म्हणून असं नाहीच, प्रेमानेच सगळं मुलगी म्हणून. आय रिमेंबर तिच्या केस पण स्नेहाचे पण खूप लांब होते, तर ते शेक द्यायचा म्हणजे सगळं व्यवस्थित करत होत्या त्या. तसंच आता स्नेहा करते स्वतःच्या सुनेचं बघून आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आणि काय पाहिजे, व्हॉट मोर डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल. वेलकम बॅक. कोरे घराण्यामध्ये जेव्हा तू सून म्हणून आलीस तेव्हा सुनांसाठी कसं वातावरण होतं जे तू अनुभवलंस ते सगळ्यांना सांग. खूप फ्रीडम होतं. आई जसे वागवायचे म्हणजे मलाच एक आदरयुक्त भीती होती सुरुवातीला, पण जसं जसं मला कळायला लागलं तसं आईंचं मन सुद्धा मला कळालं. जसं आई मुंबईचं माहेर असल्यामुळे थोडं असं मॉडर्न व्ह्यू होतं आईंचं, तर त्यामुळे खूप फ्रीडम त्या मानाने मला मिळालं असं मला वाटते. असं काय असं ग्रामीण मध्ये आल्यामुळं ग्रामीण असे काय लिमिटेशन आले नाहीत. फक्त जिथं जसं नवीन असायचं तसं सांगायचे हे असं नाही असं असतं इथं, म्हणजे थोडं फॅमिलियर करायचा आम्हाला प्रयत्न केलं. आणि किती मॉडर्न कुठल्या कुठल्या डिसिजनला काय करू शकतो तेही बघायला मिळालं जवळून.
जसं जेवायला बसलं की असं म्हणजे चांगले सुद्धा संस्कार मिळाले. जेवायला बसलं की अन्न ताटात टाकायचं नाही, जेवढं पाहिजे तेवढंच खायचं. जरी रॉयल फॅमिलीमध्ये जरी आले असले तरी अन्नाचा अपमान कसा करायचा नाही हे मी शिकले. म्हणजे जे गोष्टी शिकायला पाहिजे ते शिकले आणि जिथं फ्रीडम असायला हवं होतं तिथं मला फ्रीडम मिळालं. वन मेसेज फॉर इनकमिंग कोरे. आधीच्या होणाऱ्या बायकोसाठी एक मेसेज. हाऊ शुड शी बी. ती जर विलेज मध्ये इथं राहणार असेल तर थोडंसं ट्रेडिशनल आउटफिट्स, म्हणजे असं काही रिस्ट्रिक्शन नाहीये, पण जसं इथं ड्रेसअप करायला लागतं, जसं चुडीदार जेव्हा पाहिजे तेव्हा साडीज असं तिनं घालायला हवं. किंवा थोडंसं जेव्हा ती सिटीतली जर असेल तर कोपअप थोडंसं करून घ्यायला हवं या वातावरणाला. आणि आमच्याकडून नक्कीच फ्रीडम असणार आहे. जसं आमच्या सासूबाईने आम्हाला दिलं तसंच आम्ही त्यांना दिलं. आय थिंक द ओनली एक्सपेक्टेशन यू हॅव इज चांगलं जेवण बनवलं पाहिजे. एम आय राईट? नाही, हळूहळू ती शिकेल. जरी जेवण नाही बनवलं नाही येत असेल तर ती बघून शिकेल. की कारण का ॲज अ वुमन किंवा आता एक स्त्री असते, तिला एकदा बघितली की ती शिकते. एवढं तरी ती खूप असे हुशार असते. ती कला आहे एका स्त्रीमध्ये की ती बघून शिकते. थँक्यू.